پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 5.3 شدت کا زلزلہ، اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے، سوات، مردان، ہنگو اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوہاٹ، دیر بالا، سوابی، ایبٹ آباد اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلہ، لوگ گھروں اور دفاتر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 220 کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ پنجاب میں فضا بدستور آلودہ، سانس لینا بھی محال۔ لاہور 432 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ بھارتی دارالحکومت دہلی 515 انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہر۔ ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی کی فضا بھی مضر صحت۔ حد نگاہ بھی بہتری کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو کھول دیا گیا۔ موٹر وے M2 بھی لاہور سے کوٹ مومن تک بحال۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک کھل گئی۔ موٹر وے M3 پر بھی سفر کی اجازت۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک اوپن۔ انتہائی آلودہ فضا کے باعث پنجاب بھر میں تمام سکول 17 نومبر تک بند کر دیے گئے۔ نجی اداروں کو 50% عملہ آن لائن شفٹ کرنے کا بھی حکم۔ پنجاب حکومت کا نومبر، دسمبر، جنوری میں شادیوں پر پابندیوں پر غور۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شرکت کریں گے۔ آئینی بینچ اجلاس میں مقرر کیے جانے والے مقدمات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب آئین سے متعلق مقدمات کی کل سے آئینی بینچ میں سماعت ہوگی۔ ججز کمیٹی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو آئینی مقدمات مقرر کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ جسٹس امین الدین کی زیر صدارت ججز کمیٹی کا تمام 7 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے اور پہلے پرانے مقدمات سننے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، آج باکو میں کوپ 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلی سے معاشی مشکلات پر روشنی ڈالیں گے۔ عالمی ماحولیاتی معاشی وعدوں کی تکمیل پر گفتگو شیڈیول کا حصہ۔ ماحولیاتی خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہی دیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داریوں اور اس حوالے سے نئے فنڈ کے قیام پر بھی گفتگو کریں گے۔ حکومت نے عوام میں رنج، غم اور نفرت پھیلائی۔ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں غریب کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہیں انڈے اور ٹماٹر مارے جا رہے ہیں۔ کیا عوام آپ کو گلاب کے پھول مارے؟ پہلے ہی کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے، اب سموک کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس، BRT کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ شرجیل میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، عوام کو سستی، آسان اور جدید سفری سہولیات کی جلد از جلد فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے دونوں BRTs کی تکمیل مکمل ہو جائے۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ فیصلہ کن احتجاج کی تیاریاں مکمل، بانی PTI کی فائنل کال کا انتظار۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، فائنل اعلان ہوتے ہی خیبر پختونخوا سے احتجاج کا بھرپور سلسلہ شروع ہوگا۔ جعلی حکومت کچھ بھی کرے، ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ فائنل کال کے بعد ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا۔ جعلی مقدمات کا خاتمہ اور بانی PTI کی رہائی سمیت مینڈیٹ چوروں کا کڑا احتساب ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات اوول آفس میں ہوگی۔ امریکہ میں روایتی طور پر سبکدوش صدر نو منتخب صدر سے ملاقات کرتے ہیں۔ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ایکواڈور کی ایک جیل میں قیدی آپس میں جھگڑ پڑے، جھگڑے میں 15 قیدی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق جھگڑے کی وجہ منشیات فروش قیدیوں میں کشیدگی بنا۔ فروری 2021 سے ایکواڈور کی جیلوں میں جھگڑوں میں 460 قیدی ہلاک ہو چکے۔
लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और असद कैसर को गिरफ्तार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर को भी हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जाली पर्चों में गिरफ्तार करना कोई नई बात नहीं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, उसको ढूंढ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को हब्से बेजा में रखा। शिबली फराज ने कहा, हम शेड्यूल के मुताबिक बानी पीटीआई से मिलने आए थे, वापस जाने लगे तो गाड़ियों से बाहर निकाल लिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने पैगाम में कहा, पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी फस्तायत है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने मामला असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात को कमेटी में बुलाएंगे। आईनी मुकदमात की 14 नवंबर से आईनी बेंच में समाअत का आगाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजिस कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया गया। जजिस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया। जजिस कमेटी ने तमाम 7 जजिस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी पर तमाम दस्तयाब जजिस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद मजहर की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत जजिस कमेटी का अगला इजलास आज 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, मर्दान, हंगू, गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए हैं। कोहाट, दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लोग कलमे का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पिशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। सवात, मर्दान, हंगू, गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कोहाट, दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लोग कलमे का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का ताहाल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसके मरकज़ का पता चल सका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। सवात, मर्दान, हंगू, गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पिशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़ बंगश, पिशावर के अलावा करीबी कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो सका? बिल्कुल, न सिर्फ पिशावर बल्कि आसपास के तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। पिशावर के साथ नवाही अजला नौशहरा और चसदा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मर्दान और सवाबी में भी झटके महसूस किए गए हैं और के अलावा बुनेर और मालाकंड डिवीजन के दूसरे इलाकों जिसमें मालाकंड और सवात भी शामिल है, वहाँ पे भी ज़लज़ला आया है और रेस्क्यू 1122 के हुकाम का कहना यह है कि उनको भी ज़लज़ले की सिलसिले में इत्तला आई है, लेकिन किसी किस्म की जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ले के ये झटके न सिर्फ जनूबी अजला में महसूस किए गए हैं बल्कि शुमाली इलाका जात में चतराल की तरफ भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। बड़े शदीद ज़लज़ले थे यहाँ पे पिशावर में भी शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जनूबी अजला में बनू डी खान और करक समेत हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि बाजवड़ और मोमन से भी ज़लज़ले के झटके महसूस करने की इत्तलात मिली हैं। जी सही, ठीक है मुमताज़ बंगश, आपका शुक्रिया।